दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा स्वागत है जी। डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल आई है मनवीर सिंह मोहन जी दी। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਵੀ 84 ਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਾਸ ਵੱਲੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਲਾਮਾ ਇਕਬਾਲ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਰੇ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ट्रांसलेशन का सोर्स चंगी तरह नहीं पढ़चोलिया ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗਲਤੀਆਂ ਸਨ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਹਰ ਵਾਰ ਆਪਣੇ ਐਡੀਟੋਰੀਅਲ ਜ਼ਰੂਰ ਈਮੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੱਕ ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਤੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਵਾਲੀ ਸਪੀਚ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆਈ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਅਗਲੀ ਈਮੇਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ क्योंकि हर वीर भैनों नूं भी मौका मिल सके। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वीर मनवीर सिंह मोहन जी की लिखत लई असीं उन्हां दा धन्नवाद करदे हां। उन्होंने लिखत दा सिरलेख ही माफ़ीनामा दिता सी, हालांकि ये माफ़ीनामे वाली गल नहीं है जी। उन्होंने बड़ी टाइमली सानू नज़म भेजी। ज़ाहिर है जिहड़ियां इंटरप्रटेशनस ने क्योंकि फारसी जां अरबी साडी कोई मदर टंग नहीं है ना इन्हां दी है और अंग्रेज़ी वाले भी जोड़े लिखते हैं या वर्ड्स ट्रांसलेट करते हैं उन्होंने भी उन्ना की दायराकार होंगे। लेकिन मैं समझदा भी उन्होंने टाइमली भेजी और इस नज़म राही असी जिथे दर्शकों नाल सांझ पाई सगों चंगा है कि भी उस दे विच जिहड़ियां कोई ट्रांसलेशन के हवाले नाल गलतियां भी सन उन्हां दी भी साडी सुधाई हो गई जी। सो रादर इन्हां दा धन्नवाद है भी उन्होंने इस लाइन नूं सानूं भेजिया इस नज़म नूं। एडिटोरीअल्स क्योंकि साढ़े 2 वीकली आर्टिकल होंगे ने आलमोस्ट 1 दर्जन के करीब जिहड़ियां पब्लिकेशनस ने अराउंड द ग्लोब जिन्हां दे विच कैनेडा अमेरिका साढ़े लोग अमृतसर टाइम्स चढ़दी कला पंजाब गार्डियन अकाल गार्डियन फतेहनामा पंजाब चों जागृति वंगार इंग्लैंड च पंजाब टाइम्स ये सारे छापते हैं। सो साडी हर वारी तो मैं रेगूलर नहीं भेज सकता बहुत वारी पर मेरी कोशिश हुंदी है कि भी चलो इन्हां दे जिहड़े पाठक ने वो तो पढ़ते ही ने ते जिहड़े ईमेल लिस्टिंग मेरे कोल है उन्होंने भी मैं भेज देना। सो रादर चंगी गल है उन्होंने पसंद आते हैं जी। और इस तरह एक जिहड़ी साडी स्पीच दुआबा सिख एसोसीएशन ने गुरुद्वारा फ्लशिंग दे विच फंक्शन किया गदर तो खालिस्तान तक उसनूं होर भी बहुत सारिਆਂ ने पसंद किया। सो असीं समझते हैं भी असीं तो सिंपल फैक्ट्स ही नैरेट करते हैं जिहड़े हिस्टरी दे पए ने और कई बार कुछ माहौल होंदा है दीवान गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी संगत का इंपैक्ट कि वो गल्लां जे आम चर्चा च होए है तो उहदा उन्ना प्रभाव नहीं हुंदा ते जदों एक पूरे एक फॉर्मैट च गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च उस दे विच मैं भी जिन्ना कंफर्टेबल गुरु ग्रंथ साहब की हजूरी च अपने हिस्टरी नूं जिहड़ा है वो रिले करन जां सुनाण च महसूस करदा होर किसी फॉर्म तो नहीं। सैमीनार्स भी होंगे ने डिस्कशनस भी होंदी हैं असी रोज़ाना भी गलबात करते हैं पर गुरु की हजूरी का एक अपना औ है एक अपना अदब है और ये गुरु की वड्याई है कि सतगुरु जड़े ने वो उस किस्म का ही बुलवाते हैं जोड़ा संगत नूं चंगा लगता है और मैं इन्हां दा शुक्रिया अदा करदा भी इन्होंने सानू लिखिया जी। डॉक्टर साहब साडी अगली ईमेल अमरजीत सिंह जी दी चंडीगढ़ तो आई है। ये लिखते हैं डॉक्टर साहब गुरफतेह। डॉक्टर साहब मोहाली विखे टैली फिल्म बेइंसाफी दी दास्तान बड़े लंबे समय बाद रिलीज हुई है। ये फिल्म महाराजा रणजीत सिंह अते सिख राज ते बनी है। सिखां ने अद्धी सदी भारत दे इस खिते ते राज किया। उन्हां दे आलीशान इतिहास बारे बनी है ये फिल्म। इस बारे दर्शकों नूं जानकारी देना जी। जी डॉक्टर साहब। वीर अमरजीत सिंह जी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सानू चंडीगढ़ तो लिखे जी। ये इन्होंने ओरिजिनल जिहड़ी फिल्म है दलीप सिंह मोनूमेंट ऑफ इनजस्टिस ये बनाई सी अमरीका च उन्होंने रिलीज़ की और काफ़ी उस दियां DVDs वगैरह भी पॉपुलर हुई हैं। ब्रिटेन दे विच भी हाउस ऑफ कॉमन्स दे विच जिहड़ा वो डिस्पले की। ये बड़े उगे सिख स्कॉलर हुए ने प्रोफैसर शेर सिंह उन्होंने फरजंद ने जी और इन्हां दा फिल्म इंडस्ट्री च जिहड़ा वो काफ़ी कंट्रीब्यूशन है उस पासे ही सिक्खी नूं प्यार करते हैं सिक्खी की गल कहना चाहते हैं बट जिहड़ा उन्हां दा तरीका है वो अज जिवें जे 4 साहिबजादे इस हवाले नाल असीं गल करते हैं और साडा हक जिन्नी तेज़ी नाल इन्हां ने मैसेज दिता है वो सैकड़ियां बंदे लगे रहन रोज़ सुनाण तो वो मैसेज नहीं दे सकते। सो इस तरह इन्होंने भी एक फिल्म नूं ही एज ए मीडिया चुनिया
ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ ਇਸ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿੱਥੇ ਇਕੱਲਾ ਕੋਈ ਐਮੋਸ਼ਨਲ ਜਿੰਦਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੇ ਬੇਸਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਚ ਕਿਵੇਂ ਧੋਖੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਖੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਧੀਆਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਤੋੜੀਆਂ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਸ ਆਰ ਮੇਡ ਟੂ ਬੀ ਬ੍ਰੋਕਨ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਮਝੌਤੇ ਕੀਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਜਾਏ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਤੋੜੇ, ਔਰ ਕਿਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਂਡ ਹੋਇਆ, ਔਰ 1849 'ਚ ਗਿਆ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੇਘਰੀ ਕੌਮ ਹੈ 30 ਮਿਲੀਅਨ ਜੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵਰਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਆਏਗੀ, ਜੋ ਸਾਥੋਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਯਤਨ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲਿਖਿਆ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ YouTube ਤੇ ਅਮਨ ਧਨੋਆ ਜੀ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਬਾਦਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੈ। ਦੋ ਸਿੰਘ ਨਾਭੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਵੀ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਚਾਲ ਵੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਮਨ ਧਨੋਆ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ YouTube ਕਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਨ ਧਨੋਆ ਜੀ ਦੀਆਂ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਬੜੀ ਵੈਲ ਇਨਫੋਰਮਡ ਔਰ ਪੰਥਕ ਨੁਕਤਾ ਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪਛਾਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਇਸ ਟਿੱਪਣੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਰੰਟ ਇੱਕ YouTube ਦੇ ਥੱਲੇ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਕ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ, 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਖੇਖਣ, ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਖੇਖਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਨੇ। ਔਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਵਨ ਉਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਨ ਧਨੋਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਫੈਕਟਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਨਾਭਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ 2 ਸਿੰਘ ਨੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੰਬਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਸਨਲ ਨੌਲੇਜ ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਰੂਪ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਸਾੜੇ ਗਏ ਨੇ ਜੋਧਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਵੀ ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਚਾਂਬਲ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਨੇ ਲੋਕ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਮਝੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇਹਦੇ ਚ, ਔਰ ਇਹ ਪਿਓ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਦਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਦਾਮਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਮ ਤਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਲਾਈ ਲੋਈ ਜਾਣਾ, ਖਿੱਚੀ ਦਰੀ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੋਂ ਦਰੀ ਵੀ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਲੋਈ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਵਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਭੁੱਖੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਦਰੀ ਵੀ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਈ ਵੀ ਉੱਤੋਂ ਲੱਥ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲੇਗੀ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਈਵਨ ਜਨਵਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਦਸੰਬਰ ਆ ਗਿਆ, 10-11 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ, ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਵੀ 6 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਸੁਖਬੀਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹ ਲੀਗਲ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇਖ ਲੈਣ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਜੀਤ ਦੀ ਸਟੋਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੋਈ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਬਾਬਾ ਕਰਕੇ ਸੀ, ਜੋਤੀ ਬਾਸੂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬਾਡੀ ਬਰਫ਼ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਭਰਾ ਹੀ ਬ੍ਰਹਮਚਾਰੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰੇਗਾ, ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ, ਵਾਪਸ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਐਸਪੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਿੰਡ ਕੁੱਕੜ ਹੈ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ।
ਔਰ ਉਹ ਐਸਪੀ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕ ਮੁਰਦੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੋਣਗੇ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦੇ। ਹਾਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਅੱਧੇ ਦੌੜ ਗਏ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਖੂਨ ਵਗ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗਲੀ ਸੜੀ ਬੋਡੀ ਬਾਹਰ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾੜ ਕੇ ਉਹ ਫਰਾਡ ਖਤਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਵਕਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਕੀ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਓ, ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਦੂਜੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਗੇਮ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਖੇਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਜਾਂ ਇਸ਼ਟ, ਕੋਈ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵੀਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ।